जय श्री स्वामीनारायण। मित्रों, धोरण 9 सामाजिक विज्ञान में आज આપણે विभाग प्रमाणे के सामाजिक विज्ञान में 3 विभाग पड़े छे, जे इतिहास, नागरिकशास्त्र और भूगोल। तो ये प्रमाणे पण આપણે अभ्यासक्रम અને परीक्षाना पाठो चलाववाना होय छे। तो ये प्रमाणे આપણે पाठ 13 भूगोलना विभाग में जोवानो छे। ये पाठ 13 के भारत, स्थान, भूस्तरीय रचना अने भूपृष्ठ 1 ए अने एना साथे आपणे के पृथ्वीना गोळामां भारतनुं स्थान कई जग्याए छे, केटला विस्तारोमां पथरायेलो छे, बराबर। अने एमां एना दरिया किनारो केटलो छे, शुं एने भौगोलिक लाभो मळे छे, केटલું भौगोलिक नुकसान जाय छे। तो आ बधी बाबतो આપણે આપણા देशना विस्तारने जाणवाथी आपणने मळशे, बराबर। तो अक्षांशनी वात करीए तो केटला अक्षांशमां पथरायेलो छे ए पण आपणने जाणवा मळशे। एटले चोक्कस स्थान आपणे आ पाठमां एने समजीशुं। तो आपणे आगळ वधीए। तो भारत ए आखा विश्वमां एक सारू आगवुं स्थान धरावे छे। प्राचीन समयमां पण भारत एक सारू समृद्ध राज्य हतुं अने ए राज्यने जोईने, ए प्राचीन संस्कृतिने जोईने, ए समृद्ध राज्यने जोईने, आर्थिक सद्धरताने जोईने जे हमणां 15મી सदीमां 16મી जे 12 થી 15મી सदी 16 અને 17 जे 12 થી ए बीजा लोको एटले के बीजी प्रजा भारत में आवीने वसे छे अने भारत मांथी अढळक धन कमाईने ए पोताना देश में लई जाय छे, बराबर। तो आ आपणे बधुं इतिहास में पण जोईए छे। पण भारत ए समृद्ध देश हतो अने अत्यारे पण आपणे थोड़ो कही शकीए, बराबर। हाले ए सारो एवो विकासमान देश छे, बराबर। आटली बधी प्रथम विश्वयुद्ध, द्वितीय विश्वयुद्ध, आटली बधी आपत्तिओ आववा छतांय पण भारत ए अवारनवार आपत्तिओनो सामनो करीने कंईक न कंईक संशोधनथी ए आगळ वध्यो छे अने आजे ए सारो एवो विकासमान देशोना स्थानमां आपणे ए सामेल थया छीए, बराबर। तो अने भारत में एक खास जोवा जईए तो घणी बधी प्रजाओं जे बहारथी आवीने वसी छे, ए दरेक प्रजाना धर्म, जाति, रीत रिवाजों, भाषा, दरेक वस्तुने भारत सरकारे एटले के भारत देशे आवकार्या छे। कोई ऊंच नीचनो भेदभाव नहीं, बराबर। कोई नात जातनो भेदभाव नहीं, कोई धर्म जातिनो भेदभाव नहीं। तो आवी रीते दरेक ने दरेक भारतनो नागरिक छे एम समझीने आपणे एने स्वीकार्या छे, एटले के भारत एक बिन सांप्रदायिक देश छे ए वात साबित थाय छे, बराबर। अने एनाथी एक लोकशाहीनुं आगवुं लक्षण छे भारत। तो आपणे आगळ वधीए। कुदरती अने मानव सर्जित अनेक आपत्तिओ होवा छतांय भारत अत्यारे ए पोतानी प्रगति अने विकासथी आ जे तबक्कामां पहोंच्यो छे। तो भारतीय संस्कृतिना घडतर अने विकासमां भौगोलिक परिस्थितिए सारू एवुं महत्व भाग भजवे छे। एटले के भौगोलिक रीते पण भारतने ए आर्थिक सद्धरता थवा माटे ए भौगोलिक रीते पण भारतने आ बधी परिस्थिति सारी अनुकूल है। तो एमां जोईए कि भारतनुं स्थान आपणे सौ प्रथम जोईए कि भारतनुं स्थान तो
એમાં પૃથ્વીનો ગોળો આપણે જોઈએ, અત્યારે હું લાવ્યો નથી પણ તમે જોજો, બરાબર. એટલે પૃથ્વીના ગોળામાં આપણે ઉત્તર ગોળાર્ધ વિષુવવૃત્ત વચ્ચે આવે છે અને ઉત્તરના ભાગમાં, દક્ષિણના ભાગમાં આમ બે વિભાગો પડે છે, ઉત્તર ભાગ અને દક્ષિણ ભાગ. એમાં ભારત ઉત્તરના ભાગમાં એ એશિયા ખંડ આવેલો છે, એશિયા ખંડ. અને એશિયા ખંડની દક્ષિણ આમ સૌપ્રથમ તો પૃથ્વીના ગોળામાં 7 ખંડો આવેલા છે. એ 7 ખંડમાંથી આપણે આ એશિયા ખંડના દક્ષિણમાં એટલે કે ઉત્તર ગોળાર્ધમાં અને પૂર્વ પશ્ચિમ એ બે કાલ્પનિક ગ્રીનિચ રેખાથી આપણે કાલ્પનિક એક વ્યવસ્થા સર્જાય, એના માટે આખા દુનિયાનું આખું સ્ટ્રક્ચર આપણને રાત દિવસ ખબર પડે, સમય ખબર પડે, એટલા માટે આપણે કાલ્પનિક વાતો અને આ બાબતો ગોઠવી છે. તો એટલા માટે આપણે દક્ષિણ એશિયામાં અને પૂર્વ ભાગમાં એ ભારતનું સ્થાન છે. એમાં અક્ષાંશ જોઈએ તો નીચેથી એટલે કે વિષુવવૃત્તથી ઉપર જતા 8.4 થી 37.6 એ ઉત્તર અક્ષાંશ વૃત્ત એટલે કે ઉત્તર અક્ષાંશ વૃત્તમાં એ ભારત સમાયેલો છે. એટલે કે નીચે દક્ષિણથી ઉપર 37.6 સુધી ત્યાં એનો વિસ્તાર છે. અને 68.7 થી 97.25 પૂર્વ રેખાંશ વૃત્ત આડું માપવાનું થાય આપણે, બરાબર. જે 68 થી 97 એટલે કે જે 68 એટલે કે ગુજરાતથી અને પેલી બાદ જે અરુણાચલ પ્રદેશ એ 97.25 પૂર્વ રેખાંશ વૃત્ત સુધી એ ભારત વિસ્તરેલો છે. આમાં ઉત્તર અક્ષાંશમાં જે કર્કવૃત્ત ભારતની વચ્ચે એકદમ મધ્યમાંથી પસાર થાય છે, બરાબર. જે 23.30 ઉત્તર અક્ષાંશથી કર્કવૃત્ત પસાર થાય છે, બરાબર. હવે આમ ઉત્તરથી દક્ષિણની લંબાઈ આપણે જોઈએ કે જમ્મુ કાશ્મીરથી નીચે આપણે છેક કન્યાકુમારી સુધીની લંબાઈ આપણે જોઈએ તો આમ તો ઉત્તરથી દક્ષિણ અને પૂર્વથી પશ્ચિમ લગભગ થોડી ફેરફાર છે, પણ સરખા જેવું છે. એટલે કે 3214 કિલોમીટર છે, બરાબર. ઉત્તરથી દક્ષિણની લંબાઈ અને પૂર્વથી પશ્ચિમની લંબાઈ જોઈએ તો 2933 એટલે કે 2933 કિલોમીટર એની ભારતની પહોળાઈ છે, જે કચ્છથી એ અરુણાચલ પ્રદેશ સુધી, બરાબર. તો આમ આપણો ભારત દેશ પથરાયેલો છે પૃથ્વીના ગોળામાં. હવે ભારત દેશ આપણે વાત કરી કે ગુજરાત પૂર્વથી અને આપણે પશ્ચિમ છેક અરુણાચલ પૂર્વ એટલે કે આપણે અરુણાચલ પ્રદેશથી આમ ગણવાનું એ પશ્ચિમ ગુજરાત સુધી સૂર્યના કિરણોને પહોંચતા 2 કલાકનો તફાવત સર્જાય છે, બરાબર. એટલે કે અહીંયા આપણે 2 કલાક એટલે કે અહીંયા આપણે 6 વાગ્યા હોય, દાડો ઉગી ગયો હોય, તો અહીંયા આપણે એટલે કે કચ્છમાં એટલે કે પશ્ચિમમાં એ 2 કલાક લેટ એટલે ત્યાં હજુ લોકો ઊંઘતા હોય છે. એટલે કે આખું ડિફરન્ટ સર્જાય છે, તફાવત સર્જાય છે. અને એ તફાવતને એક સારી વ્યવસ્થા ઊભી થાય, એકી સાથે એક સમયે આપણે દરેક કાર્ય કરી શકીએ, બરાબર. એટલા માટે આપણે પ્રમાણ સમયનું આયોજન કર્યું છે, બરાબર. એક સાથે બધાને સૂચના અને આયોજન થાય વ્યવસ્થા માટે એ પ્રમાણ સમય આપણો નક્કી કરવામાં આવ્યો છે અલ્હાબાદમાં 82.30 જે આપણો ભારતનો પ્રમાણ સમય એટલે કે આખા દેશે એ માન્ય રાખવું, ભલે ત્યાં 4 વાગ્યા હોય ત્યાં 6 વાગ્યા હોય, બરાબર. પૂર્વમાં 4 વાગ્યા હોય અને ત્યાં
પશ્ચિમમાં 2 વાગ્યા હોય, બરાબર, તો પણ આપણે અહીંયા એના વચ્ચેનો સમય 82.30નો જે સમય ચાલે એ જ સમય આપણે આખા દેશમાં માન્ય રાખવાનો હોય છે. એટલા માટે એને પ્રમાણ સમય કહેવામાં આવે છે. અને સ્થાનિક સમય એટલે જે તે વિસ્તારનો સમય, બરાબર, એને સ્થાનિક સમય કહેવામાં આવે છે. તો આ પ્રમાણ સમય રેખા 5 રાજ્યમાંથી પસાર થાય છે, ભારતના 5 રાજ્યમાંથી પસાર થાય છે. તો આમ એ ભારતનો આ વિસ્તાર છે તો સ્થાનિક સમયે જ માનવામાં આવે છે, બરાબર. ભારતમાં જે પ્રમાણ સમય આપણે નક્કી કર્યો છે એને જ આપણે રોજનો એ માન્ય રાખવામાં આવે છે, બરાબર. હવે આપણે ચોપડીમાં જોઈશું પાછળ નકશામાં જે આપણને કિલોમીટર ઉત્તરથી દક્ષિણ, પૂર્વથી પશ્ચિમ આખો ભારતનો નકશો આપેલો છે અને એ તમે સાથે જોજો, બરાબર. તો ભારતનો કુલ વિસ્તાર આપણે જોઈએ, કુલ વિસ્તાર 32.8 ચોરસ કિલોમીટર છે, બરાબર. 32.8 એટલે કે 32,80,000 ચોરસ કિલોમીટર, એટલે કે કુલ વિશ્વના 2.42% થાય એટલો ભારતનો વિસ્તાર છે. તો વિશ્વના જે આ વિસ્તાર છે એ પ્રમાણે ભારતથી એ વિશ્વના એ 6 દેશો મોટા છે. એ કયા કયા? રશિયા સૌપ્રથમ મોટામાં મોટો હાલે પણ છે, રશિયા, કેનેડા, USA, ચીન, બ્રાઝિલ અને ઓસ્ટ્રેલિયા. તો આ પછી આ 6 દેશો પછી ભારતનું સ્થાન મોટામાં એ 7મું સ્થાન છે. એટલે કે વિશ્વમાં ભારતનું વિસ્તારમાં એ 7મું સ્થાન આવે છે, બરાબર. તો ભારતનો ભૂમિભાગ એશિયા ખંડની દક્ષિણ તરફ આવેલો છે, એટલે કે દક્ષિણ એશિયામાં આગળ આપણે વાત કરી, બરાબર. તેથી ઉત્તરમાં ઊંચી પર્વત શ્રેણીઓ સેંકડો કિલોમીટર લંબાઈમાં પશ્ચિમથી પૂર્વ દિશામાં પથરાયેલી છે. ઉત્તર ભાગમાં એટલે કે હિમાલયની જે પર્વત શ્રેણી છે 2400 કિલોમીટર, જેમ આપણા આખા ભારતનો આપણે કિલોમીટર જોઈએ તો 3214 કિલોમીટર છે ઉત્તરથી દક્ષિણ, અને જે હિમાલયની પર્વતમાળાઓ છે એ 2400 કિલોમીટર પથરાયેલી છે જે ઉત્તર ભાગમાં, બરાબર. જે તેના કારણે તિબ્બત તથા ચીન સાથે આવન જાવન કેવળ ઊંચાઈએ આવેલા પર્વતીય ઘાટ મારફત થાય છે. એટલે પર્વતના ઘાટ છે એ અમુક ઘાટ દ્વારા જ એ આવન જાવન થાય છે, બાકી ત્યાં આવન જવન એટલું બધું શક્ય નથી, બરાબર. તો દક્ષિણમાં ભારતીય દ્વીપકલ્પની પૂર્વમાં બંગાળાની ખાડી, એટલે કે દક્ષિણ પૂર્વમાં આપણે જોઈએ તો બંગાળાની ખાડી અહીંયા નકશામાં પણ તમે જોઈ શકો છો. પશ્ચિમમાં અરબ સાગર તથા દક્ષિણે હિન્દ મહાસાગર આવેલા છે. આપણે ભારતને 3 મહાસાગરો મળે છે, બરાબર. તો આ સમુદ્રનો જળમાર્ગ તરીકે ઉપયોગ થાય છે, સારી રીતે આપણે એનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. અને મોટાભાગના દેશોમાં પસાર થવું હોય તો પહેલાં એ ભારતમાંથી એનો વિરામ લઈને જવું પડતું. એટલે પહેલાંના સમયમાં પણ એક ભારત ભૌગોલિક રીતે બહુ ઉપયોગી હતું, બરાબર. ઘણા બધા વાહનો અને એ બધું ત્યાં હોલ્ડ કરતું હતું, બરાબર. તો આમ જમીન માર્ગો પર્વતીય અવરોધોથી ઘેરાયેલા હોવા છતાંય ભારતે બહારથી આગમન થયેલ સંસ્કૃતિ તત્વોને સ્વીકાર્યા છે અને તેઓ ભારતીય સમાજમાં ભળી ગયા છે. એટલે કે બહારથી જે પણ સંસ્કૃતિ આવી, જે પણ લોકો આવ્યા, એ લોકોને ભારતે સ્વીકાર્યા છે અને ભારતમાં ભળી ગયા છે, બરાબર. તો એ સાથેનું આપણે આખો ભારત બનેલો છે, આ ભારતના લોકો બનેલા છે, ભારતના નાગરિકો બન્યા છે, બરાબર. તો એટલા માટે કે આપણો દેશ લોકશાહી છે, એટલે બધાને માન્ય એ રાખવું એ લોકશાહીનું લક્ષણ છે, બરાબર. તો આગળ કે ભારત પૂર્વ ગોળાર્ધમાં મોકાનું સ્થાન ધરાવે છે અને
તેનું વ્યૂહાત્મક મહત્ત્વ પણ વિશેષ છે, જેથી પ્રાચીન કાળમાં પરસ્પર સંબંધોને વિકસાવવામાં સમુદ્રોનું મહત્ત્વપૂર્ણ યોગદાન રહ્યું છે. બરાબર, સારા એવા સંબંધો વિકસાવવા માટે સમુદ્રનું યોગદાન રહ્યું છે, કારણ કે સમુદ્રમાંથી મોટાભાગના દેશોના વાહનો, જે વહાણ કહીએ છીએ, બરાબર, એ વહાણ એ ભારતમાં ત્યાં વિરામ કરીને અને જે આપણી વસ્તુઓ હતી તેજાના મરી મસાલા ગરી એ વિદેશોમાં ઘણી બધી માંગ હતી, તો એ બધું લઈ અને એના સાથે વેપાર ચાલતો હતો. એટલા માટે એ દરિયાનું સ્થાન મહત્ત્વનું છે ભૌગોલિક રીતે. તો તટીય ભારત તો આવડી મોટી જે તટ અને દરિયા કિનારો જે 1700 કિલોમીટર એ ગુજરાતનો છે દરિયા કિનારો, અને 7250 કિલોમીટર એ ભારતનો દરિયા કિનારો, સૌથી વધારે દરિયા કિનારો મળે છે. એટલે એને મત્સ્ય ઉદ્યોગ, બહારના આવન જાવનના જે આયાત નિકાસ વહાણો દ્વારા, સ્ટીમરો દ્વારા જે આયાત નિકાસ થાય છે, સારામાં સારો મોકો ભારતને મળ્યો છે ભૌગોલિક રીતે. તો અને ભારતના નામ પરથી જે દક્ષિણમાં એ પહેલાં ભારતનું નામ હિન્દુસ્તાન હતું, અને એના ઉપરથી આપણે દક્ષિણમાં હિન્દ મહાસાગર એ નામ રાખવામાં આવ્યું છે. આંતરરાષ્ટ્રીય જળમાર્ગો પર ભારતનું સ્થાન પણ મહત્ત્વનું છે. 1969માં સુએજ નહેર શરૂ થવાથી ભારત અને યુરોપ વચ્ચેનું અંતર આશરે 7000 કિલોમીટર ઘટી ગયું છે. બરાબર, જે સુએજ નહેર યુરોપમાં જવા માટે વચ્ચે આપણે કૃત્રિમ નહેર બનાવી છે, બરાબર, એને 7000 કિલોમીટર એટલે કે આખું દક્ષિણ આફ્રિકા, આખો આફ્રિકા ખંડ ફરીને પેલી બાજુ યુરોપ જવાનું થતું હતું. તો એ આપણે હવે વચ્ચેથી જઈએ છીએ, એટલે કે 7000 કિલોમીટર ઘટી ગયું છે. પૂર્વ તથા દક્ષિણ પૂર્વ એશિયા, ઓસ્ટ્રેલિયાથી આફ્રિકા તથા યુરોપને સાંકળતા જળમાર્ગો હિન્દ મહાસાગર થઈને જ જાય છે. એટલે કે પૂર્વ અને પશ્ચિમના જે પછી એ દક્ષિણ પૂર્વ એશિયા, આ બધા જે દેશો છે એને હિન્દ મહાસાગર થઈને જ પસાર થવું પડે છે. એટલા માટે ભારતનું સ્થાન મહત્ત્વનું છે. બરાબર, દક્ષિણ આફ્રિકા થઈને આવતો જળમાર્ગ તથા સુએજ જળમાર્ગ ભારત પાસેથી પસાર થાય છે, અને એ જ માર્ગ દ્વારા ઇન્ડોનેશિયાની મલાક્કા સામુદ્રધુની થઈને પેસિફિક મહાસાગર પસાર કરીને કેનેડા તથા US પહોંચી શકાય છે. તો આમ એ ભારતનું ભૌગોલિકનું સ્થાન મહત્ત્વનું છે, વચ્ચે આવે છે, એટલે બધા ત્યાં હોલ્ડ કરે છે, આરામ કરે છે. ભારતનો સંપર્ક વિશ્વના અનેક દેશો સાથે સદીઓથી છે. વસ્તુઓ અને વિચારોનું આદાન પ્રદાન પ્રાચીન કાળથી થઈ રહ્યું છે. આ જ પ્રમાણે ઉપનિષદોનો વિચારો, રામાયણ, મહાભારત, પંચતંત્રની વાર્તાઓ, ચિકિત્સા પદ્ધતિ, ભારતીય અંક અને દશાંશ પદ્ધતિ વગેરે વિશ્વના વિભિન્ન ભાગો સુધી એ પહોંચી શક્યા છીએ. વિભિન્ન સંસ્કૃતિ, આ બધાની વાર્તાઓ અને આ બધાની ગાથાઓથી આપણી સંસ્કૃતિ વણાયેલી છે. બરાબર, તો આમ એ ભારત એ પ્રાચીનથી સમૃદ્ધ છે, અને સમૃદ્ધ અત્યારે પણ એ છે અને હતું અને રહેશે. તો આમ એના સાથે આપણા ભારતનું સ્થાનની માહિતી અત્યારે આટલી જ. બાકીનું એ આવતા વિભાગમાં આપણે જોઈશું. એ જય શ્રી સ્વામિનારાયણ.